अभिलेख साहित्य अभिलेख क्या कहुए बा शिलालेख क्या कहुए ता विषय में आलोचना करी। अभिलेख जहाँ शिलालेख भी ता विषय में आलोचना करी। जदि मो भिडियोटी आपण मानक भल लगे निश्चय लाइक सब्सक्राइब करेंगे। प्रथम क्वेश्चन होउछि प्राचीन काल रे लेखिबार प्रधान उपकरण कौन थिला। प्राचीन काल रे लेखिबार प्रधान उपकरण थिला तालपत्र। सेतबेले सुविधा नथिला तालपत्र रे लेखुथिले। शिलालेख ताम्रलेख इत्यादि को कौन कहुए अभिलेख। शिलालेख बा ताम्रलेख को अभिलेख कहुए। केउं समयर सम्राट महामेघवाहन खारवेलଙ୍କ हाथीगुम्फा शिलालेख ओडिशा रे खोदित अभिलेख मानक मध्य प्राचीनतम ना ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दीर। केउं राजांकर ताम्रलेखरे ओडियारे कुंभार शब्द रहिछि। माधववर्मांक ताम्रलेखरे ओडियारे कुंभार शब्द रहिछि। माधववर्मांक ताम्रलेखरे कुंभार शब्द देखा मिले। अनंतवर्मा देवंकर मांडसा ताम्र लेखरे केउं दुईटी ओडिया शब्द देखा मिले। अनंतवर्मांकर मांडसा ताम्र लेखरे भितरु और पंदर देखा मिले। उर्जाम शिलालेखर समय सीमा केते। उर्जाम शिलालेखर समय सीमा होछि 1051 ख्रीष्टाब्द। उर्जाम शिलालेखरे लिखित ओडिया शब्द मान केउं लिपि लिखित। उर्जाम शिलालेखरे लिखित ओडिया शब्द मान नागरी लिपि लिखित। ओडिशा रे गंगवंशर राजा मानकर समय सीमा केते। ओडिशा रे गंगवंशर राजा मानकर समय सीमा होछि 1076 ख्रीष्टाब्दरु 1435 ख्रीष्टाब्द। सूर्यवंशर केउं राजा परशुराम वियोग नाटक रचना करथिले। सूर्यवंशर कपिलेन्द्र देव परशुराम वियोग नामक नाटक रचना करथिले। ओडिशार केउं राजांक समय रे सर्वाधिक अभिलेख प्रमाण मिले। ओडिशार कपिलेन्द्र देवंक समय रे सर्वाधिक अभिलेखर समय मिले। कपिलेन्द्र देवंकर पुत्र किए थिले। कपिलेन्द्र देवंकर पुत्र हेउछि पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देवंकर शासन काल समय केते 1467 रु 1496। प्रतापरुद्र देवंकर पिता किए। प्रतापरुद्र देवंकर पिता थिले पुरुषोत्तम देव। प्रतापरुद्र देवंकर शासन काल केते केते मसीहा 1497 रु 1540। प्रतापरुद्र देवंकर शासन काल। प्रतापरुद्र देवଙ୍କ ପରେ ओडिशार राजा किए ଥିଲେ नाममंत्री गोविंद देव। प्राचीन ओडिया अभिलेख केउं शैली रे रचित होईछि। प्राचीन ओडिया अभिलेख गद्य शैली रे रचित होईछि। केते शताब्दी रे नाथ धर्म ओडिशा तथा भारतर अन्यान्य अंचल को परिव्याप्त होइतिला। ख्रीष्टीय 12 शताब्दी रे नाथ धर्म ओडिशा तथा भारतर अन्यान्य अंचल को परिव्याप्त होइतिला। नाथ धर्मर प्रधान उपास्य देवता किए। नाथ धर्मर प्रधान उपास्य देवता होउछन्ति शिव। ऑन हिंदुजिम पुस्तक किए लिखिथिले। ऑन हिंदुजिम पुस्तक आचार्य ख्यातिमोहन सेन लिखिथिले। गोरख संहिता अनुसार नाथ धर्मर प्रवर्तक किए। गोरख संहिता अनुसार नाथ धर्मर प्रवर्तक गोरखनाथ। नाथ धर्मर प्रचार प्रसार समय केउं शताब्दी रे होइथिला। नाथ धर्मर प्रचार प्रसार समय 10 रु 12 शताब्दी रे होइथिला। मत्स्येन्द्र नाथंकर शिष्य किए थिले। सिद्ध गोरखनाथ थिले मत्स्येन्द्र नाथंकर शिष्य। प्रथम नाथ सिद्ध भाव रे काहु ग्रहण करा जाए। प्रथम आमर नाथ सिद्ध होउछन्ति गोरखनाथ। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ किए रचना करथिले। गोरखनाथ रचना करथिले। नाथ धर्म विषय को ग्रंथ शिशुवेद ग्रंथटी काହାର गोरखनाथंकर शिशुवेद ग्रंथ। ओडिशार नाथ संप्रदाय और नाथ साहित्य पुस्तकर रचयिता किए डॉक्टर बंशीधर महांती होउछन्ति नाथ संप्रदाय व नाथ साहित्य पुस्तकर रचयिता। नाथ धर्म और दर्शन पुस्तकर रचयिता किए दौलगोविंद शास्त्री। केतोटी श्लोकर समारोह रे नाथ धर्म जोगभित्तिक ग्रंथ शिशुवेद रचित 25टी। नाथ धर्मर प्रथम ग्रंथ भावे केउं ग्रंथ ग्रहण करा जाए। नाथ धर्मर प्रथम ग्रंथ होउछि शिशुवेद। अमरकोश गीता ग्रंथटी काहा नाम रे भणिता होइथिला ना अमरकोश गीता ग्रंथटी आदिनाथଙ୍କ नाम रे भणिता होइथिला। मत्स्येन्द्र गीता ग्रंथ को किए आविष्कार करथिले श्री ब्रह्मानंद दास। मत्स्येन्द्र गीता ग्रंथ को आविष्कार करथिले। कैलास चौतीसा ग्रंथटी केउं धर्म उपरे आधारित ग्रंथ अटे।
କଳସ ଚଉତିଶା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ଶୈବ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ କଳସ ଚଉତିଶା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା? 1931ରେ କଳସ ଚଉତିଶା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା। କଳସ ଚଉତିଶାକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ନା ବିଚ୍ଛେଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳସ ଚଉତିଶାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିପିଟିରେ ବହୁତ ଆସୁଛି। କଳସ ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ବର୍ଷ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କଳସ ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା। କଳସ ଚଉତିଶା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ମାଳବ ବା ବରାଡ଼ି ରାଗରେ ରଚିତ। କେଶବ କୌଲିର ରଚୟିତା କିଏ? ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ କେଶବ କୌଲିର ରଚୟିତା। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ନୂତନ କାବ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ଗୀତ କବିତାଟି ରଚିତ? କେଶବ କୌଲି ରଚିତ। କେଶବ କୌଲି କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ରଚିତ? କେଶବ କୌଲି 34ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ରଚିତ। କେଶବ କୌଲି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ନା ମଙ୍ଗଳ ରାଗରେ ରଚିତ। କେଶବ କୌଲି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବେଶୀ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବେଶୀ। ମହାଭାଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ମହାଭାଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତୋଟି ଲିଖିତ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ 3 ଗୋଟି ଲିଖିତ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ପୁସ୍ତକ କିଏ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ପୁସ୍ତକ କରୁଣାକର କର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ରଚନାକାଳ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବୋଲି କିଏ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାମାନନ୍ଦ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚରିତ୍ର? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଚରିତ୍ର କାମାନନ୍ଦ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ପଦ୍ୟ ରଚନା ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଫେସର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚରିତ୍ର? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଚରିତ୍ର ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ସାଧାରଣତଃ ସେବକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଉଥିଲା? ଦାସ ସଂଜ୍ଞା ସେବକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଉଥିଲା। ଚତୁର ବିନୋଦ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବୈଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ରଚିତ ଚତୁର ବିନୋଦ। କଳା କେଳିନିଧି କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବଜ୍ରନାଥ ବଡ଼ଜେନା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମର କାବ୍ୟ ସମର ତରଙ୍ଗ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ବଜ୍ରନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଲେଖିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ବା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବଡ଼ଜେନା କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସମର ତରଙ୍ଗ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବଜ୍ରନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ କାବ୍ୟଟି କ'ଣ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ ବଜ୍ରନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ କାବ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କୁ ଛଳେକ୍ତି କବିତା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବଜ୍ରନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଚତୁର ବିନୋଦକୁ କୁହାଯାଏ। ଚତୁର ବିନୋଦ କବି ବଜ୍ରନାଥଙ୍କର ଯୌବନ କାଳର ରଚନା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ବିନୋଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଚତୁର ବିନୋଦରେ 4ଟି ବିନୋଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଚତୁର ବିନୋଦରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ଅଛି? ଚତୁର ବିନୋଦରେ ସମୁଦାୟ 18ଟି ଗଳ୍ପ ଅଛି। ଚତୁର ବିନୋଦରେ ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର 2 ଜଣ କିଏ? ନା ମୋହ ନାଙ୍ଗ ଓ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ। ହାସ ବିନୋଦର 2ଟି ଚରିତ୍ର କିଏ? ମାର୍ଜରାମୁଖା ଓ ବିଳାପମୁଖୀ। ରସ ବିନୋଦ ଗଳ୍ପରେ କେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର? ତରୁଣକାନ୍ତ ହେମାଙ୍ଗୀ। ଛୋଟ ଦାରୀ କେଉଁ ବିନୋଦର ଜଣେ ଚରିତ୍ର? ରସ ବିନୋଦର ଚରିତ୍ର। ନୀତି ବିନୋଦ ଗଳ୍ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କେଉଁମାନେ? କୁନ୍ଦରେଖା ଓ ପୁଣ୍ଡରୀକ। ପ୍ରୀତି ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ପ୍ରୀତିର କାହାଣୀ ଅଛି? ପ୍ରୀତି ବିନୋଦରେ 6ଟି ପ୍ରୀତିର କାହାଣୀ ଅଛି। ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀର ପିତାଙ୍କ ନାମ ନେତ୍ରମୋଦ। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କଟୁଆଳ ପୁଅର ନାମ କ'ଣ? ଚତୁର ବିନୋଦରେ କଟୁଆଳ ପୁଅର ନାମ ସୁବଳ ସିଂହ। କୁନ୍ଦରେଖା କେଉଁ ବିନୋଦ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର? କୁନ୍ଦରେଖା ନୀତି ବିନୋଦ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର। ଚତୁର ବିନୋଦରେ ମୁଖ୍ୟ ରସ କ'ଣ ରହିଛି? ଚତୁର ବିନୋଦରେ ମୁଖ୍ୟ ରସ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ଗିରିଧାରୀ ଦତ୍ତ କେଉଁ ବିନୋଦର ଚରିତ୍ର? ରସ ବିନୋଦର ଚରିତ୍ର।
ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? 12ଟି ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର କ୍ୟାଣ୍ଟରବରି ଟେଲସ୍ ପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ନା ଚତୁର ବିନୋଦ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଣୀ ପଦ୍ମବାସିନୀ ପ୍ରୀତି ପଞ୍ଚଭ୍ରମରଙ୍କର ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ପ୍ରୀତି କେଉଁ ପ୍ରୀତିର ଚରିତ୍ର? ସହଜ ପ୍ରୀତିର ଚରିତ୍ର। ବର୍ଜନାଙ୍କର ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ କାବ୍ୟ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି? ନା କେଉଁଝର ରାଜା ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାମରେ। ଏହା ଥିଲା ଅଭିଲେଖ ବିଷୟରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।